प्रिय दर्शक बंधु नमस्कार। वर्ल्ड साउंड टुडे रो एक नूतन अध्याय को आपण मानकु स्वागत। मु आशा करुछि जे आपण माने परमेश्वर को अनुग्रह रे भलरे थिबे। एही कार्यक्रम रे आमे प्रतिदिन परमेश्वर को वाक्य माध्यम रे एक यात्रा करूछु। बाइबल को एकाठी पढुछु एवं अध्ययन करूछु। मु विश्वास करुछि जे एही मुहूर्त गुड़िक आपणक विश्वास को दृढ़ करुथिबो एवं आपणक जीवन रे आशीर्वाद आणुथिबो। आमे गत पाठरे देखुथिलु जे आम पई बाइबल काहेकि गुरुत्वपूर्ण से विषय रे आमे आलोचना करिथिलु। आमे देखिलु जे एहा केवल दुख समय पई एक पुस्तक नुहे बरं दैनंदिन जीवन पई एक मार्गदर्शक जहा ज्ञान सांत्वना एवं दिग्दर्शन प्रदान करे। बाइबल समस्त पुस्तक मध्यरे अन्योन्य होई ठिया हुए जीवन को गढ़ी थाए एवं एही जगत रे ओ अनंत काल पाई चलिबाको थिबा निश्चित पथ आमको देखाए। आज आमे आउ एक पाद आगो को जिबा एवं आविष्कार करिबा के उपाय रे बाइबल अन्योन्य अटे एवं आमे किपरि जानिबा जे बाइबल प्रकृत रे परमेश्वर ठारू आसीछे। तेणु आ विलंब न करी आसंतु आरंभ करिबा। प्रिय दर्शक बंधु नमस्कार। एही दिन मानकरे आमे बाइबल रो परिचय उपरे अध्ययन करूअछु। आज आमे अध्ययन करिबा बाइबल किपरि ओ काहेकि गुरुत्वपूर्ण। मु आजिर अध्ययन रे कहिबी जे बाइबल अद्वितीय, एहा अन्य पुस्तक ठारू भिन्न। तेबे आसंतु लक्ष्य करिबा किपरि बाइबल अन्य पुस्तक ठारू भिन्न। अनेक दृष्टिरू बाइबल एक असाधारण पुस्तक। उदाहरण स्वरूप बाइबल दुई लेखकों द्वारा लेखा जाइछि। अन्य शब्द रे कहिबाकू गले परमेश्वर हेउछंती बाइबल रो लेखक और मनुष्य मध्य बाइबल रो लेखक। प्रकृत रे बाइबल प्राय 1500 वर्ष धरी प्राय 40 जन लेखकों द्वारा लेखा जाइथिला। एही लोक मानक मध्यरु किछि लोक अन्य मानक विषय रे केबे सुनि नथिले एवं 40 जन केबे परस्पर मिसी नथिले। सेमानक मध्यरु 2 किंबा 3 जन एकाठी होई पारि थान्ते, किंतु सेमाने परस्पर को जानि पारि नथिले। तथापि सेमाने एपरि एक पुस्तक लेखि पारिछंती जहा आश्चर्य भावे परस्पर सहित सामंजस्य रहिछि। एवं आउ एक मनोहर विषय हैला एही पुस्तक रे कौनसी त्रुटि परिलक्षित हुए नाही। एहा त्रुटिहीन। प्रत्येक लेखक निज निज पीढ़ी रे निज निज भावना प्रकाश करिथिले। प्रत्येके सीमित थिले। सेमाने निजे भूल करिथिले। वृद्ध मूसा भूल करिथिले, किंतु जेतेबेले से 5टी पुस्तक लेखिथिले सही 5टी पुस्तक रे कौनसी प्रकार सेठारे कौनसी भूल होई नथिला। आपण देखंतु एहा मनुष्य द्वारा लेखा जाइथिबा पुस्तक, तथापि एहा एक परमेश्वरंकर पुस्तक। एही पुस्तक मनुष्य मानक निमंते उर्दिष्ट, जहा समस्त वर्गर लोक मानक निमंते लेखा जाई अछि। राजकुमार हुअंतु कि गरीब हुअंतु, अत्यंत बुद्धिजीवी हुअंतु कि अत्यंत सरल व्यक्ति हुअंतु। उदाहरण स्वरूप डॉक्टर लुक प्राय ग्रीस शास्त्र रे विज्ञ लोकों को लेखिथिले। सही समय रे लेखिचंती जेतेबेले कोइन ग्रीक लोकप्रिय थिला। तांकर ग्रीक चमत्कार, किंतु सिमोन पीतर मत्स्यजीवी से मध्य किछि ग्रीक लेखिथिले। से ग्रीक रे एते भलो नुहंती, किंतु परमेश्वर पवित्र आत्मांक द्वारा एही उभयंकु व्यवहार करिथिले। सेमानंक
ସେମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ସେମାନଙ୍କର ଭାବନାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଦେଇଥିଲେ। ସେହିପରି ଭାବେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆତ୍ମା ଏପରି ଭାବେ ଲେଖିବା ନିମନ୍ତେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ କଲେ। ସେମାନେ ଲେଖିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲେ ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ଯାହା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ତାହା ଠିକ୍ ଭାବରେ ଲେଖିପାରିଥିଲେ। ଏହା ହେଉଛି ଏହି ପୁସ୍ତକ ଯାହା ବାଇବଲର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟ। ଏହା ପରମେଶ୍ୱର ଦେଇଥିବା ଏକ ପୁସ୍ତକ। ବାଇବଲରେ ପରମେଶ୍ୱର 2500 ଥର କହିଛନ୍ତି, ପରମେଶ୍ୱର କହନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଏପରି କହନ୍ତି, ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି। ପରମେଶ୍ୱର ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଏହି ପୁସ୍ତକ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଆମ ସହିତ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଏହା ଏପରି ଏକ ପୁସ୍ତକ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବ। ଆପଣ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବେ। କ୍ଷୟଣୀୟ ବୀଜରୁ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଅକ୍ଷୟ ବୀଜ ଦ୍ୱାରା ଜୀବିତ ଏବଂ ଅନନ୍ତ କାଳ ସ୍ଥାୟୀ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା। ଏହା ମନୁଷ୍ୟ ସହିତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ ଓ ଯୋଗାଯୋଗ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଯଦି ପରମେଶ୍ୱର ଏବେ ସ୍ୱର୍ଗରୁ କଥା କହିବେ, ତେବେ ସେ ଏହି ବିଷୟକୁ ପୁନରାବୃତ୍ତି କରିବେ, କାରଣ ସେ ଏହି ପିଢ଼ିକୁ ଯାହା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହା ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟ ବାଇବଲରେ କହିଛନ୍ତି। କହିବାକୁ ଗଲେ ଆମେ ସକାଳର ଖବରକାଗଜ ପଢ଼ିବା ସମୟରେ କିଛି ଶିଖିନଥାଉ। ଯେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଗଲା, ସେ ଏପରି କିଛି ଆବିଷ୍କାର କରିନଥିଲା। ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ବାଇବଲ ଦେବା ସମୟରେ ଏ ବିଷୟରେ ପୂର୍ବରୁ ଜାଣିଥିଲେ। ଏ ସେହି ଈଶ୍ୱର ଆଜି ଆମେ ଯେଉଁ ପୃଥିବୀରେ ବସବାସ କରୁଛୁ ସେହି ପୃଥିବୀକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ବାଇବଲ ଉଭୟ ଅଲୌକିକ ଓ ମାନବୀୟ। ଏହା ଏ ପ୍ରକାର, ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପରି ଯିଏ ଚାଲି ଚାଲି ଆସିଲେ ଓ କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇ ଏକ କୂଅରେ ବସି ପଡ଼ିଲେ। ଯଦିଓ ସେ ପରମେଶ୍ୱର ଥିଲେ, ସେ ମଧ୍ୟ ମଣିଷ ଥିଲେ। ସେ ଏଠାରେ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିଲେ, ପୁଣି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରୁଥିଲେ। ଏହା ଏକ ପୁସ୍ତକ ଯାହା ଯୋଗାଯୋଗ ରକ୍ଷା କରେ। ଏହା ଆଜି ମାନବ ଜାତି ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରେ। ବାଇବଲ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେପରି ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ। ବାଇବଲ ଏକ ଅବିଶ୍ୱସନୀୟ ପୁସ୍ତକ। ବାଇବଲ ପୃଥିବୀର ସବୁଠାରୁ ମହାନ ପୁସ୍ତକ ଯାହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ବୁଝାଏ ଓ ଜାଣିବା ନିମନ୍ତେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ମୁଁ ଯାହା ବିଶ୍ୱାସ କରେ ତାହା ହିଁ ବିଷୟବସ୍ତୁର ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଏକମାତ୍ର ଉପଯୁକ୍ତ ବ୍ୟାଖ୍ୟା। ବାଇବଲ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରକାଶ କରେ, ଯାହା ମୋ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ଉପଯୁକ୍ତ। ସବୁକିଛି ଶୂନ୍ୟରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ। ଏହା ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ମୋ ପକ୍ଷେ ଅତି କଷ୍ଟକର। ଏହା ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଅସମ୍ଭବ। ସେଥିର କୌଣସି ସମୟ ନାହିଁ ଯେତେବେଳେ ଲେଖାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସବୁକିଛି ସମାନ ଥିଲା। ଏହା ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ସହଜ, ଯାହା କିଛି ଅଛି ସେ ସମସ୍ତ କେହି ଜଣେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ଯାହା କିଛି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସେ ସମସ୍ତ କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇନାହିଁ, ଈଶ୍ୱର ହିଁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବାଇବଲ ଆମକୁ କୁହେ ଯେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ସେ ବ୍ୟକ୍ତି କିଏ? ସେ ଅନ୍ୟ କେହି ନୁହନ୍ତି, ସେ ପରମେଶ୍ୱର ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ତାପରେ ବାଇବଲ ଆମକୁ ବୁଝିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ଯେ ଭୂତାତ୍ତ୍ୱିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ କିପରି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ସୃଷ୍ଟି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ଆମକୁ ଦିଆଯାଇଛି ତାହା ହେଲା ବିପର୍ଯ୍ୟୟବାଦରୁ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ବାଇବଲ ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ ଯେ 6 ଦିନରେ ଏକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ବିଷୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ତାପରେ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ସାର୍ବଭୌମିକ ବନ୍ୟା ବିଷୟରେ କହେ, ଯାହା ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଏକ ଭୂତାତ୍ତ୍ୱିକ ବିଷୟ ଏବଂ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ବୈଜ୍ଞାନିକ ବିଷୟକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରେ, ଯାହା ମୋ ପାଇଁ ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ ଏତିକି କହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରେ ଯେ ବାଇବଲ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ପୁସ୍ତକ। ବୈଜ୍ଞାନିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଦେଖିଲେ ଏହା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ। ଐତିହାସିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହା ଦେଖିଲେ ଏହା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ। କିନ୍ତୁ ଏହା ବ୍ୟତୀତ
ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଏବଂ ନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଦେଖିଲେ ଏହା ଅତ୍ୟଧିକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ମନେ ହୁଏ। ମୁଁ ପ୍ରାୟତଃ ଲୋକଙ୍କୁ କହୁଥିବାର ଶୁଣିଛି, ମୁଁ ବାଇବଲକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ନାହିଁ। ହଁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହେଁ। ଯଦି ଆପଣ ଏହାକୁ ସାବଧାନତାର ସହିତ ଅଧ୍ୟୟନ କରିନାହାନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସତ୍ ବୈଦିକ ଅହଙ୍କାରୀ ମନ୍ତବ୍ୟ। ଯେ କେହି ଏହାକୁ ସାବଧାନତାର ସହିତ ଅଧ୍ୟୟନ କରିନାହାନ୍ତି, ସେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ କି ସିଦ୍ଧ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହା କହିପାରିବି ଯେ ଯଦି ଆପଣ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପୁସ୍ତକ ପଢ଼ି ନାହାନ୍ତି, ତାହା ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାଇବଲକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆମ ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶର ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ବିଷୟରେ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଜ୍ଞାନ ରହିଛି। ଏଥିରେ କିଛି ବିଷୟ ରହିଛି ଯାହା ସହିତ ଆମେ ସହମତ ନ ହୋଇପାରୁ। ତେଣୁ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଦେଇଥାଉ। ଆମେ ନିଜେ ସଚୋଟ ହେବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥାଉ। ଏହି ପୁସ୍ତକ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଏବଂ ଜୀବନ ପରିବର୍ତ୍ତନକାରୀ ପୁସ୍ତକ। ଏହା କେବଳ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରେ ସଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଏହା କେବଳ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କୁହାଯାଇଥିବାରୁ ଐତିହାସିକ ଭାବରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ଓ ମୋ ଜୀବନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାରେ କ୍ଷମତା ଓ ଗତିଶୀଳ ଏକ ଶକ୍ତିଯୁକ୍ତ ପୁସ୍ତକ। କାରଣ ଏହା ଏକ ଜୀବନ୍ତ ପୁସ୍ତକ। ପ୍ରକୃତରେ ଏହି ପୁସ୍ତକ ଦାବି କରେ ଯେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଜୀବନ୍ତ ଏବଂ ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ଏହା ଏକ ମହାନ ଉକ୍ତି। ମୁଁ କେବେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଜୀବନ୍ତ ପୁସ୍ତକ ପଢ଼ି ନାହିଁ। କିଛି ପୁସ୍ତକ ଅଛି ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରେ। ଏହା ଏକମାତ୍ର ପୁସ୍ତକ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱଭାବକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବ। ଏହା ଏକମାତ୍ର ପୁସ୍ତକ ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବ। ବିଶପ୍ ପାଲୋକ୍ ଅନେକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଚିନ୍ତା କଲା ପରେ ଏପରି କହନ୍ତି, ବାଇବଲ ଦୁଇଟି ଅନନ୍ତ କାଳ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାର ପଥ ଯାହା ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇପାରିବା। ତାଙ୍କ ଅଦୃଶ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ ପୁରାତନ ନିୟମରେ ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ ହେବା ଆମେ ଦେଖୁଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସମ୍ମୁଖୀନ ନୂତନ ସିଂହାସନର କୋଠରୀରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରୁ। ଏହା କେବଳ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ସମ୍ଭବପର। ସେ ମୋ ପାଇଁ କ୍ରୁଶବିଦ୍ଧ। ସେଥିରେ ପାପରୁ ମୁଁ କ୍ଷମା ପାଇଛି ଓ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ। ପୁରାତନ ନିୟମ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଶବ୍ଦକୁ ସଂକ୍ଷେପରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ନୂତନ ନିୟମରେ ଯୀଶୁ ଶବ୍ଦକୁ ସଂକ୍ଷେପରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ସମଗ୍ର ବାଇବଲର ସାରାଂଶ ହେଉଛି ଯେ ଯୀଶୁ ହେଉଛନ୍ତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ଆପଣ କିପରି ଜାଣିବେ ଯେ ବାଇବଲ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଆସିଅଛି? ଏହା ଏକ ଉତ୍ତମ ପ୍ରଶ୍ନ। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ଓ ଉତ୍ତର ପାଇବା ଆବଶ୍ୟକ। ସଂରକ୍ଷଣ ବିଷୟ ଯଦି ଚିନ୍ତା କରିବା, ବସ୍ତୁଗତ ପ୍ରମାଣ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଓ ବାହ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ହେଲା ବାଇବଲ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭାବେ ସଂରକ୍ଷିତ ଅଛି। ପୁରାତନ ନିୟମରେ ଜଣେ ରାଜାଙ୍କ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି। ଆମେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯିରିମିୟ ଭାବବାଦୀଙ୍କ ପୁସ୍ତକରେ ପଢ଼ୁଁ। ଯେତେବେଳେ ବାକ୍ୟ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ପଠାଯାଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ ପେନ୍ ଓ ଛୁରୀ ନେଇ ଏହାକୁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରି କାଟି ଦେଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ପୁନର୍ବାର ଲେଖାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଆଜି ଆମେ ସେହି ବାକ୍ୟକୁ ପାଇଛୁ। ଶତାବ୍ଦୀ ଧରି ଅନେକ ବାଇବଲ ପୋଡ଼ି ଦିଆଯାଇଛି। ଆଜି ବାଇବଲ ପ୍ରତି ବହୁତ ବିରୋଧ କରାଯାଉଛି। ଆଜି ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ପଢ଼ିନଥାଉଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଭାବୁଁ ଯେ ଆମେ ବହୁତ ଭଲ, ସଭ୍ୟତାର ଚରମ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚିଛୁ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଲୋପ କରିବା ପାଇଁ ଶତ୍ରୁମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ତାହା ଆମ ସ୍କୁଲ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ବେଆଇନ ଭାବରେ କରାଯାଉଥିବା ଆମେ ଦେଖୁଁ। ତଥାପି ଆମେ କହୁଛୁ, ଧର୍ମର ସ୍ୱାଧୀନତା ଏବଂ କଥା କହିବାର ସ୍ୱାଧୀନତା ରହିଛି। ବାଇବଲ ଉପରେ ହୋଇଥିବା ସମସ୍ତ ଆକ୍ରମଣ ସତ୍ତ୍ୱେ ଏହା ଆଜି ମଧ୍ୟ ବାଇବଲ ଅଛି ଓ ରହିବ। ଏହା ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ବିକ୍ରୟ ହୋଇଥିବା ପୁସ୍ତକ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ।
ଅନେକ ବର୍ଷ ଧରି ଏହା ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ବିକ୍ରୟ କରାଯାଉଥିବା ପୁସ୍ତକ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ବିକ୍ରି ସଂଖ୍ୟା ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ମୁଁ ଏଥିପାଇଁ ଦୁଃଖିତ, କିନ୍ତୁ ଏହା ବାସ୍ତବରେ ସତ୍ୟ। ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର ସମସାମୟିକ ସମାଜ ଉପରେ ଏହି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେବାକୁ ଚାହେଁ। ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ବାଇବଲ ପ୍ରକୃତରେ ବାଇବଲର ଇତିହାସ ଓ ସମାଜରେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଥିଲା, ଆଜି ସେତିକି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେପରି ସୁରକ୍ଷିତ ରହିଛି, ତାହା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଓ ବିଚାରଯୋଗ୍ୟ। ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଯଦି ଚିନ୍ତା କରିବା, ଆମେ ବାଇବଲକୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ବୋଲି ଜାଣିବାର ଆଉ ଏକ ଉପାୟ ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ ମାଧ୍ୟମରେ। ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ଙ୍କ ଆବିଷ୍କାରର ଅନେକ ବିଷୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଛି, ଯାହା ପ୍ରମାଣ କରିଛି ଯେ ଏହି ପୁସ୍ତକ ହେଉଛି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ସମାଲୋଚକମାନେ ବହୁ ବର୍ଷ ଧରି ମୋଶାଙ୍କ ଲିଖିତ 5ଟି ପୁସ୍ତକକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଯେ ମୋଶାଙ୍କ ସମୟରେ ଏ ସମସ୍ତ ଲେଖାର କୌଣସି ଅସ୍ତିତ୍ୱ ନଥିଲା। ଆପଣ ଏହି ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା ଶୁଣିନଥିବେ, ନୁହେଁ କି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ନୁହେଁ। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଖୋଳାତଳ କରି ବାଇବଲର ସତ୍ୟତାକୁ ପ୍ରମାଣ କରିଛନ୍ତି ଓ ସତ୍ୟତାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଜିରିହ ପ୍ରାଚୀର ପଡ଼ିଯିବାର ଉଦାହରଣ। ଏହି ବିଷୟକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ମିସ୍ କ୍ୟାଥେଲିନ୍ କେନିୟନ୍ ଏବଂ ସାର୍ ଚାର୍ଲସ ମାର୍ସଡନ୍ ମଧ୍ୟରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କିଛି ବିଷୟରେ ଯୁକ୍ତି ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଯେ କାନ୍ଥଗୁଡ଼ିକ ପଡ଼ିଥିଲା। ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ସମୟ ଏବଂ ସେହି ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ବିଷୟରେ ତର୍କ ବିତର୍କ କରିବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲି। ସେଠାରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି ଏବଂ ଅନେକ ପ୍ରକାରରେ ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ମାନେ ବାଇବଲର ଯେ ସତ୍ୟ ତାହା ପ୍ରମାଣ କରିଛନ୍ତି। ମିଳିଥିବା ଅନେକ ପାଣ୍ଡୁଲିପି ମଧ୍ୟ ତାହା ହିଁ ପ୍ରକାଶ କରେ। ଏହା ବହୁତ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଯିଶାୟଙ୍କ ଲେଖା ମୃତସାଗରରୁ ମିଳିଥିଲା, କିଛି ଲୋକ ଏ ବିଷୟକୁ ନେଇ ବାଇବଲ ବିରୋଧରେ କହିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଚେଷ୍ଟା ବିଫଳ ହୋଇଥିଲା। ତଥାପି ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଲେଖା ପାଇଥିଲେ, ତାହା ପ୍ରମାଣ ସିଦ୍ଧ କରିଥିଲା ଯେ ବାଇବେଲ ସତ୍ୟ ଅଟେ। ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଁ ଯେ ଉଦାରବାଦୀମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପ୍ରତି ସେମାନଙ୍କ ଆଗ୍ରହ ହରାଇ ବସିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିନାହିଁ। ଏହା ଏପରି ଏକ କ୍ଷେତ୍ର ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣ କିଛି ଗବେଷଣା କରିପାରିବେ, କାରଣ ମୁଁ ଏହି ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଅଧ୍ୟୟନରେ ଅଧିକ କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ କହିପାରିବି ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା। ମୁଁ ଆଶା କରେ ଆଜିର ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ କଥା କହିଦେବେ। ଆଜି ତ ଆମ ସମୟ ହେଲାଣି। ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ବିଦାୟ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପବିତ୍ର ଦୟାଳୁ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା, ଆମେ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଅଛୁ। ଆଜିର ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ତୁମେ କଥା କହିଛ। ତୁମେ ବାକ୍ୟ ରୂପେ ଈଶ୍ୱର ହୋଇ ପବିତ୍ର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ, ସବୁବେଳେ ସବୁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ତୁମେ କଥା କହିଥାଅ। ଆଜିର ଏହି ସୁନ୍ଦର ସହଭାଗିତାର ମଧ୍ୟରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ତୁମରି ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ କରାଇଲ। ପବିତ୍ର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ, ତୁମରି ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଯାହା ବି ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆମେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଛୁ, ଯାହା ବି ପ୍ରଭୁ ଆମେ ଶ୍ରବଣ କରିଛୁ, ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ବୁଝିବା ନିମନ୍ତେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଜ୍ଞାନ ତୁମେ ପ୍ରଦାନ କର। ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦର୍ଶକ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ସେମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ ତତ୍ତ୍ୱ ତୁମେ ନିଅ। ଗୌରବ ମହିମା କେବଳ ତୁମେ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ପାଅ। ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଛ, ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା ମାଗୁଅଛୁ। ଆମେନ୍।
ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଯେ ଆପଣମାନେ ଆଜିର ଅଧ୍ୟୟନକୁ ଉପଭୋଗ କରିଥିବେ ଏବଂ କିଛି ନୂଆ ବିଷୟ ଶିଖିଥିବେ। ଆଜିର ଅଧ୍ୟୟନରେ ଆମେ ଶିଖିଲୁ ଯେ ବାଇବଲ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲେଖାଯାଇଥିବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପୁସ୍ତକଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଅଟେ। ଏହାର ଦୁଇଟି ଲେଖକତ୍ୱ ରହିଛି, ଉଭୟ ଦୈବୀ ଏବଂ ମାନବୀୟ। ପ୍ରାୟ 40 ଜଣ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପୃଷ୍ଠଭୂମିର ଲୋକ 1500 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ବାସ କରି ଏହାକୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରେରଣାରେ ଲେଖିଥିଲେ। ତଥାପି ସେମାନଙ୍କ ଲେଖାଗୁଡ଼ିକ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଏକତା ଏବଂ ସଠିକତା ଦେଖାଏ। ଯଦିଓ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲେଖକଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୀମା ଥିଲା, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆତ୍ମା ସେମାନଙ୍କୁ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ତାଙ୍କର ସତ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସଞ୍ଚାରିତ ହୋଇପାରିଥିଲା। ବାଇବଲ 2500 ଥରରୁ ଅଧିକ ଘୋଷଣା କରେ ଯେ ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ ଏହା ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ବାକ୍ୟ ବୋଲି ନିଶ୍ଚିତ କରେ। ଏହା କେବଳ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ ନାହିଁ, ବରଂ ଜୀବନ ଦିଏ, ହୃଦୟକୁ ରୂପାନ୍ତରିତ କରେ ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ କରେ। ବାଇବଲର ଅନନ୍ୟତା ଏହାର ବୈଜ୍ଞାନିକ, ଐତିହାସିକ, ନୈତିକ ଏବଂ ଆତ୍ମିକ ଗଭୀରତାରେ ଦେଖାଯାଏ। ଏହା ସୃଷ୍ଟି ଏବଂ ମାନବ ଅସ୍ତିତ୍ୱର ଏକ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ପ୍ରଦାନ କରେ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରେ। ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପୁସ୍ତକ ପରି ନୁହେଁ, ଏହା ଜୀବନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରେ, କାରଣ ଏହା ଜୀବନ୍ତ ଓ କାର୍ଯ୍ୟସାଧକ। ଏହା ମାନବ ଜାତି ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଏକ ଜୀବନ୍ତ ବାର୍ତ୍ତା। ଏହାର ଦୈବୀ ଉତ୍ପତ୍ତି ସଂରକ୍ଷଣ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରମାଣିତ ହୁଏ। ଶତାବ୍ଦୀର ନିର୍ଯାତନା ଏବଂ ଏହାକୁ ନଷ୍ଟ କରିବାର ପ୍ରୟାସ ସତ୍ତ୍ୱେ ବାଇବଲ ଅକ୍ଷୁଣ୍ଣ ଓ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ରହିଛି। ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ଆବିଷ୍କାରଗୁଡ଼ିକ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ଏହାର ଐତିହାସିକ ସତ୍ୟକୁ ସ୍ୱୀକାର କରେ। ସର୍ବମୋଟରେ ବାଇବଲ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଚିରନ୍ତନ ପ୍ରକାଶନ ଭାବରେ ଠିଆ ହୁଏ, ଏକ ଜୀବନ୍ତ, ଜୀବନ ପରିବର୍ତ୍ତନକାରୀ ବାକ୍ୟ ଯାହା ସମସ୍ତ ଶାସ୍ତ୍ରର କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ପ୍ରକାଶ କରେ। ଆମ ସହିତ ଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେ ବାଇବଲ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଆସିଛି ବୋଲି ଆମେ କିପରି ଜାଣୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ପୁଣି ଦେଖାହେବ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଶ୍ୱାସରେ ଦୃଢ଼ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟର ନିକଟତର ରଖନ୍ତୁ। ଯିବା ପାଇଁ ବନ୍ଧୁ ନୁହଁ ସହଜ, ଯିବା ପାଇଁ ବନ୍ଧୁ ନୁହଁ ସହଜ। ଯିବା ପାଇଁ ବନ୍ଧୁ ନୁହଁ ସହଜ, ସରଗରାଇ ଯିବା ପାଇଁ ବନ୍ଧୁ ନୁହଁ ସହଜ। ଜୀବନ ପୁସ୍ତକେ ଯାର ନାହିଁ ନାମ, ଯୀଶୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଯେ ଅଟେ ଅଧମ, ମିଳେ ନା ତାଙ୍କୁ ସ୍ଥାନ। ଶୁଣି ଯାଅ ହେ ବିଶ୍ୱ
विश्वासी गण शुणी जा हे विश्वासी गण सरग राइज जीवा पाई बंधु नुहई सहज सरग राइज जीवा पाई बंधु नुहई सहज शिशु परी ए जीवन जे करे काल खेपण मिले ताकू स्वर्गे स्थान आत्मारे जे दिनहीन शुद्ध जात करण जाए से स्वर्ग भुवन धार्मिकता पाई जी भोगे ताड़ना कसण पाए से स्वर्गे विश्राम करे जदि जेउ जन पितांक इच्छा साधन तांक पाई स्वर्ग धाम छुंची छिद्र देई ओट जाई पारे धनी स्वर्ग जीवा कष्ट होई पारे सत्य एही वचन मानि जा हे मानव गण मानि जा हे मानव गण सरग राइज जीवा पाई बंधु नुहई सहज सरग राइज जीवा पाई बंधु नुहई सहज गत प्रश्नर उत्तरटी हैला सी बाइबल। आजिर प्रश्नटी होची मूसा केतोटी पुस्तक लिखिथिले? ए 4, बी 5, सी 6, डी 7। এই প্রশ্নর উত্তর আসন্তা কালি সন্ধ্যা 6টা মধ্যে অপশন এ বি সি ডি মধ্যরু সঠিক উত্তর বাছি আপনার নাম ও সম্পূর্ণ ঠিকনা সহিত 9777221415 ফোন নম্বরে SMS কিংবা WhatsApp দ্বারা জଣାইବାକୁ অনুরোধ। जदि आपको आम कार्यक्रम भल लगुच तेबे 0444908126 रे मिस्ड कॉल दे विजय होई परिबे। गत सप्ताहर विजय दर्शक बंधु हेले गजपति सुधीर मिसाल और परिवार।